हाँ जी बई, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। बई अज की वीडियो के आप गलबात करांगे ਜਿਹੜੇ 1158 असिस्टेंट प्रोफैसर ते सहायक लाइब्रेरीਅਨ की भर्ती सीगी ਉਹਦੇ संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ कि वो भर्ती कदों आई सी, की गलबात सी, की ਉਹਦੇ 'ਚ इशू चल रहे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी एक ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ मुद्दा अजकल चल रहा प्रोफैसर असिस्टेंट प्रोफैसर जिन्होंने सुसाइड किया, बलविंदर कौर जी, उन्हों का इशू चल रहा पंजाब के रोपड़ दे विच। ते सब तो पहला तो यही कहना चाहांगे कि बहुत ही मंदभागी घटना जिहड़ी वापरी है, सुसाइड किया, क्योंकि पिछे परिवार रह जाता रोन लई जदों कोई भी सुसाइड करता या कोई इदां दी घटना हुंदी है। तो दोस्तों इहदे संबंध दे विच आपां कुछ फैक्ट जाणांगे भी ये भर्ती क्यों रुकी हुई है, ठीक है, इहदे पिछे कारण की रहे ने, कदों ये भर्ती का काम शुरू होया सी ते क्यों रुक गई सी ये भर्ती, ते सरकार दे हत्थ क्यों बन्ने हुए आ, वो क्यों इते कुछ कर नहीं रहे अगे, या जे कुछ कर भी रहे आ तो पढ़ते अगे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि कई बार ये हुंदा भी कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने जिन्हां दा ज़्यादा आपां नूं नहीं पता लगता, ठीक है। पता क्यों नहीं लगता भी उन्हां दे फैक्ट्स नहीं आपां नूं पता हुंदे, तां वो फैक्ट्स आपां इस भर्ती दे विच जाणांगे। सब तो पहलां तां जी जिहड़ी ये भर्ती आ कांग्रेस सरकार वालों कड्ढी गई सी, घर घर रोज़गार उन्हों की मुहिम सीगी, उहदे तहत यह भर्ती आउट की गई सी। तुसीं उपर नोटिफिकेशन दे लिखिया भी देखोगे घर घर रोज़गार, ठीक है। तुहानूं पता भी कैप्टन सरकार ने यह जिहड़ा घर घर रोज़गार का चलाया सीगा, ते उस तो बाद चन्नी साहब दे वेले यह भर्ती आउट हुई सी। डायरैक्टर सिक्ख्या विभाग कालजां, ठीक है, उन्हां वल्लों यह भर्ती यानी कि DPI कालजां वल्लों भर्ती आउट की गई सी। ते इह जिहड़ी भर्ती आ यह आउट हुई सी दोस्तों 19/10/2021 ਨੂੰ, यानी कि 19 अक्तूबर 2021 ਨੂੰ भर्ती आउट हुई सी, अज तो लगभग 2 साल पहला। तो ये फार्म भरे गए सी 8 नवंबर 2021 तक। तो ये भर्ती बड़ी जल्दबाजी दे विच भर्ती कड्ढी गई सी। जल्दबाजी दे विच क्यों कड्ढी गई सी वो भी मैं तुहानूं दसदा अगे। तो ये तुसीं देखो भी असिस्टेंट प्रोफैसर दीयां वक्खरियां वक्खरियां पोस्टां ने। इस तो पहला जी असिस्टेंट प्रोफैसर की भर्ती आई सी 1999-2001 दे विच आई सी, तां लगभग 19-20 सालों बाद यह भर्ती जी आई सी। तो ये असिस्टेंट प्रोफैसर के टोटल जोड़े 32 नोटिफिकेशन अलग अलग जारी किए गए सी अलग अलग सबजैक्ट के लिए। तो 33वां नोटिफिकेशन जोड़ा वो लाइब्रेरीਅन के लिए सी। लाइब्रेरीਅन ने 67 पोस्टां सीगियां, असिस्टेंट प्रोफैसर दीयां वक्खरियां वक्खरियां पोस्टां सी वक्खरे वक्खरे सबजैक्ट्स दी, ठीक है। तो ये जोड़ा ये पंजाबी वाला असिस्टेंट प्रोफैसर है, इन्हां दा भी एक वक्खरा रौला सीगा। तो काफ़ी तरह के रौले सीगे। तो ये जिहड़ी भर्ती है ये इन्होंने नोटिस भी एक स्पैशल दिता सीगा नोटिफिकेशन दे विच। ते इन्होंने दस्सिया कि जिहड़ियां पोस्टां 1999 2001 एडवरटाइज होईयां सी उन्हां तो वक्खरियां पोस्टां ने PPSC वालों एडवरटाइज कीतियां गईयां सी। तां उन्हां दे विच इह होया सी भी एडवरटाइज करतियां सी, PPSC ने नोटिफिकेशन जारी करता सीगा, रिटन टैसट हो गया सी, रिटन टैसट तो क्वालीफाई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना सीगा। बट इंटरव्यू जिहड़ा माणयोग हाईकोर्ट ने दे हुक्मां तहत वो रोक गया सीगा। माणयोग हाईकोर्ट ने रोक लाती सी इंटरव्यू ते कि जदों तक रिट पटीशनां चलदियां उदों तक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो चलते चलते जिहड़ियां वो फिर रिटां वगैरह लगियां सी वो डिस्पोज ऑफ हो गई सी, भर्ती ये विच ही रह गई सी, ठीक है जी, जिहड़ी इन्नी पुरानी ये भर्ती आउट हुई सी। तो नोटिफिकेशन परमजीत सिंह IAS डायरैक्टर हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वालों ये आउट किया गया सी। ये तो रही जी नोटिफिकेशन की गल भी कदों नोटिफिकेशन आया, उहदी डेट की सी ते उदों किहदी सरकार सीगी, ठीक है। उस तो बाद जानदे विच रौले की सीगे, मुद्दे की सीगे, ठीक है, मेन मुद्दे की आपां गलबात करांगे। ते उदों एजुकेशन मिनिस्टर जिहड़े हैगे सीगे जी परगट सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर सीगे पंजाब दे उस टाइम ते हायर एजुकेशन दे, ठीक है। तो परगट सिंह जी वेले यह भर्ती जिहड़ी आई सीगी, तां इहदे विच वक्खरे वक्खरे इल्जाम लाए गए सी कैंडीडेट्स वालों। 5-6 तरह दी रिट पटीशनस दायर कीतियां गईयां सी। तां उन्हां दे एलीगेशन सीगे भी एक तां सीगा भी पेपर लीक किया गया, ठीक है, तुसीं इत्थे पढ़ सकदे हो। ते जिहड़ा मैं इहदे च आर्टिकल्स तुहानूं दिखा रहा अखबार दे वो साडे अपने कोई आर्टिकल नहीं हैगा, ये रैफरेंस ने, जिवें ये जिहड़ा तुहानूं स्क्रीन ते दिखाई दे रहा हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है अगस्त 9 2022 का। इस तो इलावा इंडियन एक्सप्रैस, इस तो इलावा बाबूशाही टाइम्स, तो जिन्ने भी न्यूज़ अदारे हैं उन्हां तो ये आर्टिकल्स आपां लए आ। तो इहदे विच इन्हां ने दस्सिया कि पंजाबी ते मैथ का जिहड़ा पेपर लीक होए सीगे, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट किए गए सी जिहड़े पंजाबी ते मैथ असिस्टेंट प्रोफैसर लई, वो लीकेज हुई है जिहड़ी
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ A ਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ PPSC ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ B ਜਾਂ A ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ PPSC ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1091 ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ 33 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, 33 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗਰੁੱਪ A ਗਰੁੱਪ B 'ਚ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ GNDU ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ UGC ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ MA ਦੇ ਨਾਲ UGC ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ so did the selected candidates get appointment letters। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1158 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 607 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 607 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 135 ਜਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਲੋਟਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿੱਚ 124 ਹੈਡ ਜੁਆਇਨਡ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਤਾਂ 135 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 124 ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 483 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ were never made to join despite having joining letters are now demanding the same, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 483 ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਗੋ ਟੂ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੰਬਰ 1 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ UGC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, UGC ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਉਹ UGC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ UGC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ UGC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਤੇ PPSC ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋਗੇ ਆਲਸੋ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ PPSC whose approval was mandatory for these recruitments, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਕਿ UGC ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਤੇ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A ਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਸੱਪ ਲਟਕਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ UGC ਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? UGC ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਰਨਲਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ UGC ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਲੈਗਿੰਗ ਦੈਟ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜਡ ਇਲੀਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਲੈਗਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਵਰ ਓਵਰਲੁਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸਕਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲਿਸ਼ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਵਿਦਿਨ 100 ਡੇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 20 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 55 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ 55 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ VC ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UGC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UGC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 160 ਪੋਸਟਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PPSC ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਡ ਦਾ PPSC ਆਬਜੈਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ PPSC ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ PPSC ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਇਟ ਡਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PPSC ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਭਰਤੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ PPSC ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 16 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ PPSC ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। PPSC ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਾਂ PPSC ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਇਟਰੇਟਡ ਦੈਟ PPSC ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ established under ਆਰਟੀਕਲ 315 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ PPSC ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 315 ਦੇ ਤਹਿਤ PPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫॉर ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੂ ਆਲ ਗਰੁੱਪ A ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ B ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ A ਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ therefore taking posters out of the purview of the commission is a gross violation of constitution which needs to be avoided। ਕਹਿੰਦੇ PPSC ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 160 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PPSC ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਵਿਚ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ PPSC ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ HC ਰੂਲਿੰਗ ਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਔਨ 8 ਅਗਸਤ 2022, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਲ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ conscious that quashing of the imposed recruitment process may cause great hardship to the selectees on the basis of their illegal process
but it cannot be ignored that the entire process has been conducted in total disregard of the rule of law, and in case the same is allowed to remain alive, that would be travesty of justice। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਝੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ 2। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੋਸਟਿੰਗਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ 22 months ਨਾਓ ਦੈਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 22 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਟ ਫਾਈਲ ਐਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਜੁਆਇਨ ਔਨ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਜੁਆਇਨ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਹੈਵ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਪ ਰਿਐਕਟਡ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ said the High Court order questioning the recruitment process has already been challenged in the court. The next hearing is on 29 ਨਵੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ DC ਹੁੰਦੇ ਆ, SSP ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਅ ਜੌਬ ਟੂ ਹਰ 5-year-old ਡਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦਲੀਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।